السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعلانات بهذه جو تمام کائنات کا ہوا علیہ وسلم کا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم۔ الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا اس درس کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف، جو احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اعتکاف کے درمیان جو امور کیے تھے، انشاءاللہ العزیز اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو سنت اعتکاف جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، الحمدللہ، جو کہ ہم آخری عشرے کے مطلب رمضان کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آخر کار وہ تمام تر رحمت کی گھڑیاں ہم سے اب رخصت کی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ایام معدودات، گنتی کے چند دن اختتام پر ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور کتنے لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کی دعا کے مستحق بنے ہیں۔ کتنے لوگ اپنی مغفرت کرائے ہیں اور کتنے لوگ اپنی جان ہلاکت میں ڈالے۔ کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ رمضان جو لوگ اس رمضان میں موجود ہیں وہ تمام کے تمام آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باقی کے دن جتنے بھی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ توفیق دے کہ ہم اس آخری عشرے کے چند دن اللہ سے قربت حاصل کرنے کے گھڑیوں میں گزار دیں۔ آئیے ہم اپنے عنوان کی طرف پلٹتے ہیں۔ سنت الاعتکاف، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف۔ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے عبادت کے غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ سنت معقدہ ہے، یعنی سنت معقدہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کثرت سے جس چیز کو کرتے ہیں، جیسا کہ اپن سنت نماز معقدہ، سنت معقدہ بولتے نا اپن، جیسا صبح فجر کی 2 سنت، ظہر کی 6 سنت، 4 سنت، فرض نماز سے پہلے 2 سنت، فرض نماز کے بعد، اسی طرح مغرب کی 2 سنت، عشاء کی 2 سنت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اسے سنت معقدہ کہتے ہیں۔ زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے بغیر ناغا کرے، ترک کرے کرنے کے اعمال کو سنت معقدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جتنے سال بھی آپ کو رمضان حاصل ہوا، اتنے سال پورے کے پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعتکاف فرمایا آخری عشرے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا رمضان ہی اعتکاف فرماتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چل گیا کہ ليلة القدر آخری عشرے میں ہے اور آپ آخری عشرے میں اس کا اعتکاف فرمائے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب سے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا شروع کریں۔ اس کے بعد سنت مؤکدہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام زندگی میں کرتے تھے۔ سنت مؤکدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مطلب شہر یا دیہاتیوں میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے سب ذمہ ترک ہوتے سنت کے، مطلب جیسا اپن ایک جماعت رہتی بیٹھ کے چلنے والا کھڑنے والا چلنے والے کو سلام کرنا، جیسا بڑی جماعت کو چھوٹی جماعت سلام کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ اپن باہر سے گھر میں اندر داخل ہوئے تو سلام کرتے نا، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک بھی اگر سلام کا جواب نہیں دیے تو تمام ذمہ دار ہوتے کہ جو سلام کا جواب نہیں دینے کے مطلب۔ اسی طرح سنت مؤکدہ ترک کرنا مطلب تمام کے تمام ذمہ دار ہوتے، اگر سنت مؤکدہ کوئی بھی ایک اعتکاف نہیں بیٹھے بولے تو پورے کے پورے، اگر شہر میں ہے تو پورا شہر اس کا ذمہ، اگر دیہاتیوں میں کوئی بھی نہیں بیٹھے بولے تو اعتکاف تمام دیہاتی لوگ پورے ذمہ دار ہوتے ترک سنت کے، تو وبال لوگوں کے اوپر رہتا، اگر کوئی ایک بھی اعتکاف نہ کر رہے تو۔ اس کے بعد رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دنوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مدت میں دنیاوی کاموں سے نفسانی خواہشاتوں سے دل پسندیدہ جو بھی امور رہتے ہیں اپنے کو، جو اپنے مطلب اپنے نفس کی پرستش کرتے ہوئے انسان جو بھی عمل کرتا اس کو جو بھی ہے اہل ویال سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت صرف کر دینا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہونے والی تھی آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ اگر کسی کو اعتکاف کرنے کے لیے 10 دن میسر نہ بھی ہو تو اسے چاہیے کہ کم سے کم جتنا ہو سکے اتنے دن اعتکاف کر لے، جتنے بھی دن میسر ہو۔ آگے ہم زیادہ سے زیادہ معلومات کے لیے انشاءاللہ العزیز آگے آگے احادیث بیان کرتے ہوئے جاؤں گے، جیسا جیسا عنوان آگے بڑھتا جائے گا۔ حضرت ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دور جاہلیت میں مسجد حرم میں ایک رات کا اعتکاف کرنا نظر مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر کو پوری کرو، مطلب نظر جب مانگ لیتا انسان تو وہ اعتکاف اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اس کو عمل کرنا ہی اس کے اوپر برابر سے عمل کرنا ہے، جیسا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کا اعتکاف، اب جیسا 10 دن ہے، سنت مؤکدہ کیا ہے؟ 10 دن اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے، اگر چاہے تو انسان 20 دن بھی کر سکتا ہے، کیوں بولے تو ہم کو یہ حدیث مل رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری سال تھا زندگی کا تو آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا تھا، اور سب سے زیادہ بھی بتلا دیا گیا اور سب سے کم، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے ایک رات اعتکاف فرمائے تھے۔ لوگ بولتے کہ نہیں ہوتا اعتکاف 2 دن 3 دن، ایسا نہیں ہوتا، پورے مکمل 10 دن کرنا ہے، ایسا زبردستی کوئی بھی عبادت کچھ بھی نہیں کرا سکتے، کوئی لا اکراہ فی الدین، دین میں کچھ بھی زبردستی نہیں ہے، یہ اصل میں کیا ہے بولے تو اللہ سے اپنی دلی محبت
ظاہر کرتے ہوئے ایک خلوت اللہ اور بندہ دونوں ہی رہتے 10 دن اللہ کے لیے زندگی میں، ایک سال میں 10 دن انسان اللہ کے لیے صرف کر دینا ہے. اس لیے جو بھی کرو، نماز پڑھو یا دعائیں کرو، نوافل پڑھو، ذکر اذکار کرو، جو بھی اللہ سے اپنا رشتہ پختہ کرنا ہے اس میں. اس لیے انسان اس 10 دن کو اللہ کے لیے صرف کر دینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عادت کرے، نہ جنازے کی نماز میں شامل ہو سکتا ہے، اور نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے. مطلب پوری طریقے سے دنیا سے کٹ جانا، زہود اختیار کرنا. جیسا لوگ نام بھی رکھ لیتے زاہدہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے پوری طرح بے رغبتی. دنیا چاہیے نہیں، اصل کچھ بھی ہو جانے دو، دنیا کو چھوڑ دینا ہے. پوری طرح اللہ کی طرف پلٹنے کا نام. نہ کسی جنازے میں جائے سوائے اس لیے کہ حاجت کے لیے، صرف حاجت جو کہ وہ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، اگر سوائے جس کے لیے مسجد سے جانے کے سوائے کچھ بھی چارہ نہیں رہتا نا، اس حالت میں انسان مسجد سے باہر جا سکتا ہے اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث جو کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک رات کا بھی اعتکاف کیا تھا اور رات میں روزہ نہیں ہوتا. ایک حدیث ایسی بھی آتی ہے اور ایک حدیث ویسی. مطلب بغیر رمضان میں اگر کوئی اعتکاف کرنا ہے بولے تو وہ بغیر روزے کے بھی اعتکاف کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے اعتکاف جو کہ جامع مسجد بولتے ہیں نا، جس میں جمعہ پڑھایا جاتا، اس میں کرنا بہتر ہے. اگر کسی مسجد میں جمعہ نہیں بھی پڑھایا جاتا، وہاں پر جمعہ کا انتظام نہیں ہے، جیسا دیہاتیوں میں جامع مسجدیں نہیں رہتی، جمعہ کے لیے لوگ شہر آتے نا، اگر اس میں جمعہ نہیں بھی ہوتا تو انسان وہاں پر بھی اعتکاف کر سکتے. کیوں بولے تو مسجد اللہ کا گھر ہے. انسان اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہی اصل مقصد اعتکاف کرتا. لیکن یہ عذر بھی ہے کہ انسان جمعے کے لیے دوسری مسجد کو جا سکتا ہے. رمضان کی 20 مطلب تاریخ کو فرض کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے. اور جب اعتکاف کا مطلب نیت جو کہ انسان اپنے دلی ارادے کو نیت کہتے ہیں، اور زبان سے کچھ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جیسا اپن نیت کرتے نا نماز کے لیے، روزے کے لیے، اعتکاف کے لیے، زبان سے کچھ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اس طرح جیسا کہ پوری تیاری سے جاتے اپنے ضروری اشیاء لے کے، یہ سب کیا ہے؟ مطلب اعتکاف کے لیے جا رہے نا، اس لیے زبان سے پھر سے کچھ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب عید کا چاند دیکھ لے تو اعتکاف سے انسان باہر آ جا سکتا ہے. اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے. یہ حکم جو ہے روزہ رکھنا لازم ہے، یہ رمضان کے حد تک ہے. اگر کوئی شخص رمضان کے بغیر اعتکاف بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے غیر رمضان میں بھی اعتکاف فرمایا تھا. ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذر کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف نہیں کرتے، لیکن نیکسٹ منتھ جیسا رمضان گزر جاتے نیکسٹ منتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان غیر رمضان میں بھی اعتکاف کر سکتا ہے. عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرمائی۔ آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اعتکاف فرماتے تھے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد بھی اعتکاف فرماتے تھے۔ زندگی کے اہم مصروفیات کو انسان جب ترک کرتا نا بندہ، تمام بندوبست کے ساتھ اللہ کی طرف رغبت کرنا۔ اس کے بعد اعتکاف اعتکاف کرنے والا جو کہ مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی بھی وہاں سے گزر رہے تو ان سے پوچھ لے سکتے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، مطلب مریض کی عیادت بھی کرنے کا حکم نہیں ہے اعتکاف میں۔ جیسا انسان جسمانی اور روحانی طور پر آخری عشرے میں انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کے لیے اللہ ہی کے چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جانا ہے اعتکاف میں، جو کہ رمضان کی روح یہ کہ اصل میں ہمارے معمولات کو توڑنا ہے، جو کہ انسان وہ ایک مطلب دھن میں کر لیتے ہوئے چلے آتے رہتے، صبح ہوتے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کام جیسا روٹین کر لیتے ہوئے جاتے، اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ جیسا اپن روزہ رہتے جیسا روٹین چلتے رہتا، مگر اس میں ایک طرح کا کانسنٹریشن نہیں رہتا ہے، عبادت ایک اللہ سے لگاؤ وہ نہیں رہتا۔ اب اعتکاف میں کیا ہوتا بولے تو انسان اپنے تمام کے تمام روٹین کو توڑ دیتا، جو اپن غفلت میں رہتے نا وہ غفلت ختم ہو جاتی ہے یہاں پر، ایک کے بعد ایک جو سائیکل چلتے ہوئے جاتی، جیسا اپن پورے دن میں 5 وقت ہمارے روٹین کو توڑتے، 5 وقت کے نماز کے لیے جیسا اپن روٹین کو توڑتے، آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اپنی روٹین کو توڑنا ہے، نماز پڑھنے جانا ہے، سجدے میں جا کر اپنے جو ہے جبین کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ وہ تسکین، وہ لذت، وہ تمام کے تمام چیز جو لوگ محسوس کرتے ہیں نا اس کو ہی ملتے ہیں اللہ سے۔ ہاں، اور جو اپن عہد کرتے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، انسان جو ہے یہ دن میں 17 مرتبہ ہر نماز میں اللہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی ایاک مطلب تیری ہی، مطلب اس کے اوپر وزن ڈال رہے، پریشر ڈال رہے، ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تیری ہی مدد مانگ رہے، لیکن انسان اس بات سے غفلت ہے، کاش کتنے ہی جانتے ہوں گے کہ الحم کا ترجمہ تک نہیں جانتے لوگ، لیکن ہم پڑھتے چلے جاتے، اہدنا الصراط المستقیم، میں سیدھا راستہ چلا بولتے پھر گمراہ کی طرف چلے جاتے، ان سے سوال کرنے کے دست دراز کرتے دوسروں کے آگے، یہاں پر تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا سال میں 10 دن اپنے آپ کو اللہ کی طرف روٹین کو توڑنا ہے اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اس کے در پر چلے جانا ہے۔ جو بھی انسان کے اندر گناہ ہو چکے ہیں اس کو دھونے کا بہترین سے بہترین موقع انسان کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا، جو کہ اپنے قریب سے قریب تر کرنے کے لیے۔
चाहे नमाज़ पढ़ो, ज़िक्र करो, सो जाओ, खामोश रहो, जो भी करो, लेकिन मस्जिद में करना है इंसान को। घरों में इत्तेकाफ़ नहीं होता, जो भी करना है मस्जिद में करना। जो रूह इंसान के अंदर बेदार होती उसका क्लाइमैक्स है, आखिरी अशरा जो है इत्तेकाफ़, इसका क्लाइमैक्स जो भी रूह अपने अंदर बेदार हुई उसको एक तस्कीन मतलब अल्लाह के साथ क़ुर्ब हासिल करने से जो तस्कीन मिलती है ना, वो इसका क्लाइमैक्स है। ये बहुत बड़ी इबादत है, मामूली बात नहीं मतलब जैसा रोज़ा एक तरीक़े से अल्लाह ताला के करीब होना मतलब बहुत बड़ी इबादत है। हम उसको खाली ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अल्लाह से दिल लगाना, बैठ जाना, इंसान तन्हाई में गौर फ़िक्र करना, कुरान पढ़ना, ज़िक्र, नवाफ़िल, जैसा कि हदीस भी आती है, जैसा कि मेरा देखना हो तो इबरत का देखना हो, हर शय में सबक हासिल करना है अपने। अगर मैं बात करूँ तो अल्लाह का ज़िक्र पर मबनी हो और मैं अगर खामोश रहूँ तो गौर फ़िक्र करना है। जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में किया था, डायरेक्ट अब जो कि आबादी ज़्यादा बढ़ गई, बिल्डिंगा सब आ गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हिरा में बैठते थे, तो एक जैसा खंदिल एक मतलब एक अ, हल्का जैसा बराबर उसमें से काबे का दीदार होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में क्या करते थे? यही करते थे, इतिकाफ करते थे। बंदों से दूर, दुनिया से दूर, हर चीज़, हर शय से दूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का एक शेवा भी था कि वो उनके जो भी आबा व अजदाद थे, इस तरह एतिकाफ़ करते थे। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम ने भी किया था, 40 रोज़ का एतिकाफ़। ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील में है उसका ज़िक्र कि ईसा अलैहिस्सलाम 40 दिन एतिकाफ़ किए थे, जब जाके उन्हें तौरात, इंजील मिली थी मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। इत्तेफ़ाक़ का लफ्ज़ मतलब लफ्ज़ी माने क्या है? अपने आप हम तमाम को मतलब रमज़ा रमज़ान में जो इत्तिख़ाफ़ कर रहे हैं, ये लोगों के लिए तो मतलब जो करते हैं, उन लोगों के लिए अहमियत असल में इत्तिख़ाफ़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जो आइन, काफ, फा लफ्ज़ी माने होता है कि ठहर जाना, जम जाना। फिर जम कर, ठहर कर अल्लाह की इबादत करना। जैसा कि सूरह बक़रा आयत नंबर 187 में आ रहा है कि वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। इससे क्या पता चल रहा कि इंसान एतिकाफ मस्जिद ही में करना है, वाज़ेह आयत है। तुम मस्जिद में एतिकाफ में हो तो ये अल्लाह औरतों से उस वक़्त मुबाशिरत ना करो जबकि तुम मस्जिदों में एतिकाफ में हो। ये अल्लाह ताला की हदें हैं, तुम उनके करीब भी ना जाओ। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयतें खोल-खोल कर लोगों के लिए बयान फरमाता है ताकि वो समझें, तक़वा हासिल करें। रमज़ान के अलावा भी एतिकाफ जैसा कि हमने से पहले हदीस में भी फरमाया था कि एतिकाफ़ कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान में एतिकाफ़ करना फ़र्ज़ किफ़ाया है, सुन्नत मुअक्कदा है।
सुन्नत मुअक्कदा की हैसियत से रखना, उसका अजर भी इसी तरह मिलेगा। इसलिए लोग मैक्सिमम रमज़ान में ही इतिकाफ़ करते रहते हैं। 10 दिन और 10 दिन के अलावा ज़्यादा दिन भी आप वसल्लम ने इतिकाफ़ फरमाया था। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि इतिकाफ़ आप वसल्लम आखिरी अशरे में यहाँ तक कि आपने वफ़ात फ़रमाई के बाद अज़वाज मुतहहरात ने भी किया था। मुतवातिर अहादीस इस तरह मतलब ये बुखारी शरीफ में तो सिर्फ एक लफ्ज़ की फ़र्क से कई मुतवातिर हदीस है। एक हुरूफ की है फ़र्क से मुतवातिर जो भी हदीस आती रहती वो रिपीट होते जाते रहते। उसके बाद आप इतिकाफ़ में क्या मतलब बेहतरीन इबादत इंसान के लिए वो है कि वो आखिरी पहर जो कि सहरी से पहले जो वक़्त होता है ना, उसमें इंसान उठ जाए। उसके बाद अल्लाह के पास ज़िक्र, अस्कार, तहज्जुद, मुनाजात, दुआएँ, नवाफ़िल ये मतलब इस सबसे बेहतरीन वक़्त है कि इंसान अल्लाह के हुज़ूर अपनी दुआएँ पेश करे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया हमारा रब जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आसमानी दुनिया पर आता है, फरमाता है कि कौन है जो मुझसे दुआएँ माँगे उसको कबूल करूँ, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत माँगे तो उसकी मैं मग़फ़िरत करूँ। मतलब ये सहरी से थोड़ा वक़्त पहले इंसान रमज़ान में भी उठ सकते हैं मतलब जैसा फ़ज्र के लिए उठते हैं ना, उससे पहले एक आधा घंटा पहले भी इंसान अगर उठ के अपनी नमाज़ अदा करे और उसके बाद जो भी हाजत है, जैसा आप अगर जो भी दुआ है इस शिद्दत से इंसान तहज्जुद में अगर नहीं उठा बोले तो उसको दुआ की कुछ भी ज़रूरत नहीं है मतलब। अगर आपको किसी भी दुआ करना है कि इतनी ज़्यादा शिद्दत है, इस बात से ज़ाहिर हो जाता है कि इंसान तहज्जुद में उसके लिए दुआ करे। जिस दुआ वो चाहता है, जिस दु मतलब उसकी हाजत जो है वो अगर इंसान तहज्जुद में उठकर अल्लाह के हुज़ूर ना पेश करा तो उसके लिए वो दुआ कुछ भी मायने नहीं रखती। मतलब अगर उठे नहीं बोले तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है मतलब। इसी तरह सहरी के औक़ात इस्तिग़फ़ार करने का बेहतरीन से बेहतरीन मौका है। मुक़र्रब बंदों का शेवा है। अल्लाह ताला फ़रमाता है कि अपने नेक बंदों के बारे में कि वो वबिलअस्हारिहिम यस्तग़फ़िरून कि वो सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। सबसे बेहतरीन ज़िक्र क्या है सहरी के वक़्त अपने लिए? कि इस्तिग़फ़ार करें। एतिकाफ़ में करना क्या है? और सोने पे सुहागा। एतिकाफ़ में खाने-पीने की कुछ भी मतलब ममानियत नहीं है, इंसान हर चीज़ खा सकते हैं सुबह शाम के मतलब जो भी सहरी में खाना चाहे खा सकते हैं, रात में इफ्तार के बाद खाना जो भी खा सकते हैं, इसके ऊपर कुछ भी पाबंदी नहीं है इंसान इसके बाद इंसान सुबह शाम के अज़्कार जैसा फजर की नमाज़ खत्म होते ही इंसान सुबह शाम के अज़्कार का पढ़ना है जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू व बुक्रतम व असीला। ऐ ईमान वालों अल्लाह को कसरत से याद करो सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में फरमाते हैं कि मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंदीदा है। किसके साथ? नमाज़ फ़ज्र के तुलू होने के बाद
طلوع آفتاب تک اللہ کی جو ذکر کرتا رہتا ہے، جو انسان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلام آزاد کرنا، مطلب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خصوص کر کے کیوں بولا گیا بولے تو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اسماعیل علیہ السلام سے ہی چل رہی، تو یہاں سے لے کر یہ نسل میں کوئی بھی زنا نہیں کرے، اس لیے پاک نسل ہے یہ، خاص کر کے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے بولے نا حدیث میں اس کا ذکر اس طرح ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے، اس لیے اس وقت ذکر کرنا بہت بہترین ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے، اب کوئی بھی رئیس انسان کے ساتھ بیٹھنا اپنے لیے کیسا مطلب ایک اسٹیٹس کے جیسا پسند کرتے نا، اگر کسی انسان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخصیت کوئی بھی نہیں ہو سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں بول، جو کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک جانماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے رہتا ہے، اس شخص کے ساتھ بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اسے اس انسان کا اعجاز بیان کیا گیا ہے اس حدیث میں کہ انسان کتنا اللہ کا بھی پسندیدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ ہے، اسی طرح فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا، اسی طرح جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے یہ کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا فرشتوں کے نزول کا سبب ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کریں۔ آئیے اور آگے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اس بارے میں، جیسا کہ اعتکاف کے بارے میں چل رہا آپ کا موضوع اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرنا ہے، جو لوگ بھی اعتکاف میں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ مطلب آپ کی ایک یہ بھی حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے میں جیسا ليلۃ القدر بھی آتی ہے نا آخری اشرے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے میں ليلۃ القدر بھی تلاش کرتے تھے، فائدے ہو گئے یہاں پر کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے اور ليلۃ القدر بھی مل جاتی انسان کو۔ جیسا جیسا انسان رمضان پہلے اشرے میں جو ہے مسجد بھر کے رہتی، جیسا جیسا رمضان کا عروج مطلب اے اے اس کی فضیلت کے عروج پہ پہنچتے رہتا، انسان اس سے دور ہوتے ہوئے چلے جاتے رہتا، جیسا عید قریب آ رہی بلکہ لوگ مسجدوں سے دور بازاروں سے قریب ہو جاتے رہتے، جیسا فضیلت بڑھتی جاتی انسان بھی اس سے دور ہوتے ہوئے چلے جاتا، عشرہ آخری عشرہ جیسا قریب ہوتے جاتا انسان رمضان سے دور ہوتے چلے جاتا، عید سے پہلے دور ہو جاتے تھے زیادہ سے، حالانکہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے اپنے رمضان، جیسا کہ اعتکاف کی فضیلت بہت سارے موضوع روایتیں بہت سارے ہیں مگر میں وہ تمام یہاں پر بیان نہیں کروں گی جو کہ اپنے کو موضوع حدیث سے ماننا نہیں ہے، جیسا اگر کوئی مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے تو مسجد بد دعا دیتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے،
अहादीस से कुछ भी साबित नहीं। इंतखाब एक अल्लाह से मोहब्बत ताल्लुक़ करना, तवक्कुल, रग़बत सबसे बेहतरीन ज़रिया है उसका। एक एहतिमाम इंसान आखिरी अशरे में करता है कि इंसान के जो दिलों पे स्याही जम जाती गुनाहों की वजह से एतिकाफ के ज़रिए इंसान इसको क़ल्ब सलीम हासिल करने का एक बेहतरीन से बेहतरीन ज़रिया है, जो कि घरों में नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी फ़ज़ीलत के लिए ये काफ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में एतिकाफ फरमाए थे। मतलब इसकी फ़ज़ीलत के लिए ख़ासकर तो कुछ भी हदीसा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में एतिकाफ फरमाए। शरई इस्तिलाह से एतिकाफ शख़्स अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करना और इबादत, ज़िक्र व अस्कार करने की नीयत से मस्जिद में ख़ास मुद्दत तक अपने आप को रोक कर रखना, क़ियाम करना, इबादत करना एतिकाफ है। जो शख़्स एतिकाफ करता है उसको मुअत्तकिफ़ कहते हैं। एतिकाफ करने वाले को मफ़ऊल के वज़न पर, जैसा फ़िल मतलब काम, मफ़ऊल मतलब करने वाला। एतिकाफ मुतक़िफ़, एतिकाफ करने वाला, मुअत्तकिफ़। एतिकाफ के लिहाज से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मस्जिद में ठहरने के अहादीस बहुत सारे मतलब फ़ज़ीलत है, जो कि मस्जिद मुत्तक़ियों का घर है बल्कि। जो शख़्स मस्जिद में अपना घर बना ले, अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करता है, अपनी रहमत के लिए फ़राहम कर देता है। अल्लाह ताला पुलसिरात के रास्ते को इंसान के लिए आसान कर देता है अल्लाह ताला, जो इंसान मस्जिद को अपना घर बना ले। इस लिहाज से जैसा इंसान एतिकाफ में मस्जिद ही में रुकता है ना, उस एतबार से ये भी उसके ऊपर वाजिब हो जाता है कि ये इसका भी मुस्तहिक बन सकता है इन सवाबों का भी। जैसा कि अब एतिकाफ नफ़िल सुन्नत मुअक्कदा है, जैसा वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई भी नज़र माँग लिए तो एतिकाफ करना उसके ऊपर लाज़िम और ज़रूरी है। जैसा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहालियत के टाइम पे माँग लिए तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पूरा करने का हुक्म दिए थे। इसलिए अगर नज़र माँगे तो और वाजिब हो जाता। और एतिकाफ दिखावे के लिए नहीं करना, बल्कि दिल से, दिल खुशो-खुज़ू से अल्लाह के लिए करना है। एक एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ही मस्जिद में ख़ैमा लगा है एतिकाफ के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात ने भी एतिकाफ करने के लिए एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनके लिए ख़ैमा लगाओ बोले। दूसरे आए, दूसरों का ख़ैमा लगा। तीसरे आए, तीसरों का ख़ैमा लगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे उसको तमाम ख़ैमों को उखाड़ दो बोले। किस वजह से? तुम लोग अपने दिली इरादे से, अपनी रज़ामंदी से, खुशो-खुज़ू से एतिकाफ नहीं कर रहे, बल्कि एक का एक देखा-देखी एतिकाफ कर रहे बल्कि आप उसी साल जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अ, रमज़ान में एतिकाफ नहीं करे, गैर रमज़ान में एतिकाफ करे थे ना, यही साल था वो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल एतिकाफ नहीं करे थे, अपना भी ख़ैमा उखाड़ दिए थे। शव्वाल में एतिकाफ करे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बदले में, रमज़ान के बदले में शव्वाल के 10 दिन एतिकाफ करे थे। जैसा 10 दिन, 20 दिन, 1 दिन भी हो सकता है एतिकाफ की मुद्दत जो है, 1 रात भी हो सकती। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा इजाज़त दी थी 1 रात का एतिकाफ करने के लिए, एतिकाफ 1 रात भी हो सकती। रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है, गैर रमज़ान में जब रोज़ा अगर इंसान रमज़ान में रख रहा तो उसके लिए लाज़िम और ज़रूरी है, जो इस्तिताअत रखता हो रोज़े की, अगर वो फ़र्ज़ इबादत ही नहीं करता तो नफ़िल इबादत का क्या मतलब रह जाता उसमें? इसलिए अगर कोई
इस्तेताअत रख के भी हुए रोज़ा नहीं रखे जैसा एहतिकाफ का तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर कोई शख्स है, बीमार है, रोज़ा नहीं रख सकता लेकिन मस्जिद में ठहर कर अल्लाह की इबादत कर सकता है एहतिकाफ, वो उस उज़्र से एहतिकाफ कर सकते हैं। लेकिन जो इस्तेताअत रख के रोज़ा नहीं रखे जैसा बगैर एहतिकाफ इसलिए ये बात ये हदीस आई कि रोज़ा ज़रूरी है एहतिकाफ के लिए, रमज़ान के महीने के हद तक है ये हदीस। जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इजाज़त माँगे थे एक रात की जब हालाँकि रात में रोज़ा नहीं रहता ना इस लिहाज़ से अगर आप गैर रमज़ान में रहना चाहें तो उसके लिए रोज़े की शर्त नहीं है। सेहतमंद तो रोज़ा रखना ही है। फ़र्ज़ इबादत छोड़ के नफ़िल इबादत की तरफ जाना, रग़बत करना कुछ भी मायने नहीं रखता। एतिकाफ़ मस्जिद में हो सकता है, मस्जिद के बाहर एतिकाफ़ में शरई उज़्र के अलावा किसी भी लिहाज़ से इंसान बाहर जाना उसके लिए बेहतर नहीं है। हर एक शख्स के लिए अलग-अलग ख़ैमा रखना है। सब मिलकर एक ख़ैमे में रहना नहीं है। जैसा वो शख्स मतलब बहुत अच्छा हदीस बयान कर रहे हैं, मतलब वो अच्छा दर्स बोल रहे हैं, जाके पूरे मिलके जाके एक ही जगह जमना नहीं है और दुनियावी बातों से दूर रहना है। ये एक इनफ़िरादी इबादत है। सिर्फ़ अल्लाह और आप, इज्तिमाई इबादत नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह और आप। दुआएँ, मुनाजात, तौबा, इस्तिग़फ़ार, रोना, गिड़गिड़ाना, जो भी अल्लाह से जितना भी मना लेना है, ये 10 दिनों में अल्लाह से करीब तर हो जाना है। मुअतकिफ़ को चाहिए कि एतिकाफ़ के लिए मस्जिद में मग़रिब से 20 रमज़ान के मग़रिब से इंसान वहाँ पहुँच जाना चाहिए। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रमज़ान को मग़रिब से ही मस्जिद में पहुँच जाते थे। लेकिन रात वहाँ गुज़ार कर फिर फ़जर की नमाज़ जैसा ही अदा कर लेते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतिकाफ़ जैसा ख़ैमे लगते थे, उस जगह जाकर एतिकाफ़ फरमाते थे। जैसा अपने टेंट में दाखिल हो जाते थे। लेकिन फ़ज्र के बाद बोलकर आ रहा ना यहाँ पर हदीस में ये मग़रिब से ही दाखिल हो जाते थे मस्जिद में, लेकिन अपने ख़ैमे में फ़ज्र के बाद में जाते थे। 20 रमज़ान को ही इंसान मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाना बेहतर है। इसमें एक हिकमत भी ये है कि अगर 21 रमज़ान को गए बोले तो पता नहीं कुछ भी उज़्र के लिहाज़ से आपकी ताक़त ये छूट जाती। इस लिहाज़ से इंसान 20 को ही चले आना बेहतर है। इंसान की ज़रूरत के जो भी अशिया है, सामान है, गद्दा, चौपाई अगर बर्तन, दवाई वग़ैरह, कपड़े जो भी है ले आना चाहे इंसान ला सकता है। जैसा कि अपने को हदीस भी मिल रही कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चौपाई का इंतज़ाम किए थे एतिकाफ़ के दौरान। अगर इंसान पूरी तरह खामोशी अख्तियार करना मतलब गूंगे बनकर रहना नहीं है। अगर कोई भी ज़रूरत के लिहाज से कोई भी बात करना ज़रूरी बात करना चाहे तो वो बात कर सकते। शरई उज़ूर के लिहाज से कोई भी अगर आपको मसले-मसाइल पूछ रहे तो आप उसका जवाब दे सकते। इसी तरह इंसान अगर कुछ भी ज़रूरत के लिहाज से जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ में थे। मैं रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आई। इस दौरान बातें करती रही। वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वापस छोड़ने के लिए उठ खड़े हो गए। इसे बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है।
اگر کوئی بھی نہیں ہے، چھوڑنا ہے کسی کو کہیں بھی، مطلب ضروری ہے، عورت ہے، اگر چھوڑنا چاہے تو انسان مسجد کے باہر جا سکتے ہیں۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر تک چھوڑ کر آئے تھے۔ اعتکاف کرنے والا اگر ضروری کام کے لیے نکلنا چاہے تو نکل سکتا، لیکن مریض کی عادت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بھی راستے سے گزر رہے، اب جیسا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر واپس ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر راستے میں کوئی بھی مل گئے، مریض مل گئے، گزرتے ہوئے پوچھ سکتے، گزرتے ہوئے اس کی حالت پوچھ سکتے، لیکن وہاں پر ٹھہر کر پوچھنا نہیں ہے۔ مردوں کا اعتکاف میں تو اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ہی ہو، عورتوں کے اعتکاف کے لیے تو کچھ بھی اختلاف ہے، لیکن مردوں کے اعتکاف کے لیے کچھ بھی اختلاف نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کریں گے۔ رمضان کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے۔ عورتوں کا اعتکاف، عورتوں کے اعتکاف کے لحاظ سے کیا ہے بولے تو، اور عورت بھی اعتکاف کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں جیسا کہ حدیث گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کیے تھے۔ امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی اور آپ نے انہیں اجازت دے دی اور مسجد میں خیمہ بھی لگایا۔ اس طرح پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین اعتکاف فرماتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، مطلب امہات المومنین جیسا کہ دونوں حالتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا، کے بعد بھی آپ ازواج مطہرات مسجد ہی میں اعتکاف فرماتی تھی۔ اس سے کیا پتا چل رہا، عورت، حالانکہ عورت کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں بولے کہ عورت مسجد میں جیسا گھر میں اعتکاف کرو گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے استحاضہ کی حالت میں بھی اعتکاف فرمایا تھا۔ استحاضہ وہ ہے جو حیض کے بغیر، حیض نہ ہوتا لیکن حیض کے بغیر، بغیر عذر کے، جیسا خون نکلتا تھوڑے لوگوں کو 9 دن بھی نکل جاتے، 11 دن بھی نکل جاتے، ان کے جو مدت رہتی نارمل ڈیز، اس سے بھی زیادہ جس کو حیض آتا، اس کو بیماری کے طور پر خون نکلتا رہتا نا، استحاضہ سے اس کو استحاضہ بولتے ہیں۔ اس حالت میں جیسا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا استحاضہ کی حالت میں بھی، حالانکہ حیض کی حالت میں روزہ، حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ اور نماز نہیں ہوتی، اسی طرح اعتکاف بھی نہیں ہوتا حیض اور نفاس کی حالت میں، لیکن استحاضہ کا بیان ہو رہا ہے یہاں پر کہ اس کی مطلب جو امپورٹینس ہے وہ بتانے کے لیے یہ حدیث بیان ہو رہی کہ اگر عورت استحاضہ کی حالت میں بھی ہو تو اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن کنڈیشن پھر وہی ہے کہ جو شرط یہ ہے کہ عورت کے جو بھی ذمہ دار ہے، گارڈین جو بولتے ہیں، اگر باپ، ماں، چاچا، بھائی، شوہر، ان کے بغیر اجازت کے عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اگر بیوی شوہر کے اجازت کے بغیر اعتکاف کیے بولے تو شوہر اس کو لے کر مطلب اعتکاف توڑ کر تو لے کر گھر لے آ سکتے، کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ واضح حدیث ہے کہ اپنے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت نفلی روزے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتی، جیسا کہ اعتکاف بھی نفلی عبادت ہے، اس لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف عورت کا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ عورت کے لیے مسجد میں مکمل انتظام ہونا ہے، مسجد کا آرام گاہ اور واش روم جو بھی ہے پورے علیحدہ ہونا ہے،
मुकम्मल तौर पे उसका इंतज़ाम रहना। लेकिन अगर कहीं भी ऐसा नहीं है बोले तो औरत करने का हुक्म नहीं है एहतिकाफ। औरत का एहतिकाफ घर में हरगिज़ नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह से करीब होने का एक ज़रिया है। अगर औरत घर में रही बोले तो सबसे ज़्यादा औरत का मतलब ज़रूरत घर में ज़्यादा रहती है, हर चीज़ को कुछ ना कुछ पूछते, कुछ ना कुछ। इस तरह कैसा हो सकता है? औरत का एहतिकाफ नहीं हो सकता। अगर आप उतना ही ज़्यादा ख़्वाहिशमंद हैं बोले तो कुछ वक़्त के लिए अपने आप को अल्लाह के लिए दरवाज़ा बंद करो, एक कमरे में ठहर जाओ थोड़ी देर के लिए, तौबा इस्तग़फ़ार करिए इंशाअल्लाह। जैसा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रात के लिए एतिकाफ करे थे, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो उसका भी अज्र मिलेगा। ए क्यों बोले तो अल्लाह ताला वाज़ेह एक आयत बयान कर दी है, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। अब इसका रद्द-बदल नहीं हो सकता, इसलिए मस्जिद में ही एतिकाफ। इंतज़ाम नहीं है बोले तो औरत करने की ज़रूरत नहीं है। नमाज के लिए अब ये लोग उज़्र पेश करने वाले ऐसे उज़्र पेश पेश करते हैं, एक हदीस बयान करते कि औरत के लिए अंदर वाले कमरे में नमाज़ पढ़ना बेहतर अफ़ज़ल है, ये हदीस बयान करते हैं। लेकिन ये हुक्म क्या है? नमाज के लिए है। औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में घरों में भी नमाज़ पढ़े और मस्जिद में भी नमाज़ पढ़े। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में अगर जुमा पढ़ना चाहे तो औरत जुमा भी पढ़ सकती, घर में भी अदा कर सकती है और मस्जिद में भी अदा कर सकती। लेकिन आप अपनी पूरी ज़िंदगी में एतिकाफ के लिए औरत के लिए मस्जिद नहीं है बल्कि नहीं बोले, घर में एतिकाफ करो बोल के कभी भी नहीं बोले। इसलिए हम आपको औरत एतिकाफ करना चाहे तो मस्जिद जाना लाज़िम है। एक अबू हनीफा के कौल के सिवा किसी का भी नहीं है कि औरत घर में एतिकाफ कर सकती है। लेकिन अबू हनीफा के कौल में भी ये अल्फाज आ रहे कि घर की मस्जिद बोल के आ रही, मोहल्ले की मस्जिद, जामा मस्जिद नहीं बोले तो घर की मस्जिद नहीं है बोले तो मोहल्ले की मस्जिद में करो बोल के है। अगर मोहल्ले की मस्जिद भी नहीं है बोले तो जामा मस्जिद में करो। यहाँ पर अल्फाज मस्जिद आ रहा, इस वजह से आपने भी क्या है औरत या अबू हनीफा का कौल जो मैं अभी पढ़ी थी उसमें भी मस्जिद का अल्फाज है, इसलिए औरत को इस लिहाज से भी इजाजत नहीं है कि घर में अपना। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मर्द आदमी को भी इत्तेफ़ाक करने में दुश्वारी हो रही। अगर हालात बेहतर हो गए बोले तो अगर कोई करना चाहे तो जब ये तरह से इंसान औरत एहतमाम करना है। जो भी अपन कुरान है इंशाअल्लाह इसके बाद जो भी रमज़ान में अब तक अब हम गुज़ारे हैं रस्मी तौर पर न जैसा हमारे अंदर कौन-सी तब्दीलियाँ आई, अगर हम लोग इबादत के करीब हो गए, हम उस रब की इबादत करने के लिहाज से 12 महीने का इंतज़ाम ये मतलब 11 महीनों का इंतज़ाम सिर्फ़ 1 महीने में कर लेना है अपने। जो भी एक रमज़ान आया, थोड़ी तब्दीली आई, फिर दूसरा रमज़ान आया, थोड़ी तब्दीली। हर साल का रमज़ान हमारे लिए बेहतर से बेहतर बनता हुए जाना। जैसा कि सोने को भट्टी में से निकाल के जिस तरह कुंदन बना के निकालते ना, हम भी रमज़ान में उस तरह पाक और साफ होकर निकलना है। ट्रेनिंग पीरियड जो चल रही है हमारी, आप अगर ट्रेनिंग में अच्छे से परफ़ॉर्म करें, फिर उसके बाद आपका वही लिहाज़ रहा जैसा एक मिसाल है, एक घोड़ा रहता था, घोड़ा पेशाब करके सूंघता था, उसकी ग़लीज़ आदत थी। उसके मालिक को कोई शख्स पूछा कि ये कैसा घोड़ा है? तो वो बहुत बदतर घोड़ा है ये बोला।
तो थोड़े दिन के लिए इसको मेरे साथ में दे दे, मैं इसको अच्छा कर देता हूँ बोल के जो मालिक रहता जैसा वो करता हो, अगर सूंघने गया बोले तो उसको जबरदस्त ज़र्ब लगाता था। उस डर से वो घोड़ा जितना भी रास्ता गुजारता था नहीं करता था ऐसा। लेकिन जैसा ही वो दूसरा शख्स उसके मालिक को जब घोड़ा वापस कर देता तो फिर से जितनी जगह वो पेशाब करा वो पेशाब सूंघ लेते हुए जा रहा था। इस तरह हम भी उस तरह जो हाकिम सख्त था ना, जब घोड़ा अच्छे से चलता था, लेकिन जैसा ये रमजान चले गया बोले तो हम हमारे पूरे बुराइयों पे फिर वापस आ जाते। उस तरह उस बदतरीन शख्स के जैसा अपन नहीं बनना है अपने अंदर। जो भी रमजान गुजरा उसमें तब्दीली आना है अपने। जो भी ये सादत की घड़ियां हैं जिंदगी में हमारे, उसको बेहतर से बेहतर तरीके से अपन फायदा उठाना है। अल्लाह ताला जो भी हम इस जिंदगी में जो रमजान मिला है बेहतर से बेहतर अगर नहीं भी गुजारे तो अल्लाह ताला अब जो चंद दिन और बाकी है अल्लाह के हुजूर अपने जो भी अगर इत्तिखाफ के जरिए, रोजे के जरिए, दुआओं के जरिए से अल्लाह ताला से मोहब्बत का ताल्लुक कायम करना, इस्तिग़फ़ार तमाम ज़रियात से अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने का एक इंसान को ज़रिया बना लेना है। चंद दिन जो भी अब बाकी है, जैसा हमारा मामूल है, जैसा हम आखिरी दर्स के वक़्त कुरानी जो दुआएँ होती हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसको बयान करूँगी, जो कि ऑलरेडी 10 दुआएँ हम पढ़ चुके हैं। शायद कितने ही लोग याद कर रहे होंगे, जो याद करे हैं उन खैर मुबारक, जो याद नहीं करे हैं अल्लाह का वास्ता है आप लोग याद करिए। सबसे बेहतरीन दुआएँ जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाए हैं कुरान में। 11वीं दुआ है जो कि रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता व अंत बअन व वत्तबअना वत्तबअना الرسول फक्तुब मअश शाहिदीन। ऐ हमारे रब, जो किताब तूने नाजिल फरमाई है हम उस पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की पैरवी की है, इसलिए तू हमको गवाहों में लिख ले। मतलब क्या किताब? कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुई उसके ऊपर ईमान लाना हर एक के लिए वाजिब है, फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हदीस है, अगर ईसा अलैहिस्सलाम भी इस वक्त होते तो मुझ पर ईमान लाना उनके लिए जरूरी होता। लेकिन आज के ईसाई क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम को ही मानते। लेकिन यहाँ पर क्या है दुआ, रब्बना आमन्ना बिमा अंजलता। ऐ हमारे रब, जो तूने नाजिल फरमाई है हम पर, क्या नाजिल फरमाई? कुरान नाजिल फरमाई, हम उस पर ईमान लाए और तेरे रसूल की पैरवी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत अमल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो भी अमल करे थे उसकी पैरवी करना हमारे लिए इस लिहाज से लाजिम है और हमें गवाहों में लिख ले। हमने मतलब ईमान लाए तेरे रसूल की पैरवी करे इसलिए हमें गवाहों में लिख ले। उसके बाद 12वीं दुआ, रब्बना इग़फिर लना दुनूबना व इस्राफिना फी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ हमारे रब, हम गुनाह ऐ हमारे रब, हमारे गुनाह और ज्यादतियों को जो हम पर जो हम अपने कामों में करते रहे हैं माफ फरमा। इसराफ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इससे क्या पता चल रहा? अल्लाह ताला को इसराफ पसंद है, एतदाल की जिंदगी पसंद करता अल्लाह ताला जो भी है, ज्यादा नहीं।
زیادہ خرچ کرنا نہیں ہے، زیادہ دکھاوا کرنا نہیں ہے، جو بھی چیز کرنا ہے انسان کو اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، بیلنس کے طور پہ، زیادہ بھی نہیں اور بالکل بھی نہیں تھا، بخیلی بھی نہیں کرنا انسان کو اور اسراف بھی نہیں کرنا. جو بھی ہمارے عمل میں زیادتیاں کرے تھے اے اللہ ہمیں ان کاموں سے ہمیں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ، ہر ایک آزمائش میں ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے قوم پر ہم کو مدد عطا فرما. اس کے بعد نماز کے بعد کی دعائیں جو کہ حدیث سے ثابت ہے، یہ 3 سورے جو تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی. کون سے سورے؟ سب کو آتے ہیں سورے، لیکن اس کی فضیلت نہیں جانتے، اس وجہ سے ہم اس سے محروم رہتے. قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیا کرو، یہ تمہاری ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی. یعنی ہر طرح کی جو بھی پریشانی سے انسان بچ جاتا. ابو داؤد کی روایت ہے یہ. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد آخری 3 سورے یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آخری سورے مطلب قرآن کے آخری سورے 3 مرتبہ پڑھنا ہمارے لیے تمام پریشانیوں کا نجات کا ذریعہ بنتا ہے. انشاءاللہ العزیز مطلب میرا عنوان جو بھی تھا الحمدللہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو بھی عبادتیں اس رمضان میں کیے ہیں اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے. جو بھی اللہ تعالیٰ جیسا قرآن میں فرما رہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن اختتام پر پہنچ گئے ہیں. ان ایام میں جو بھی نیک کام کرے ہوں گے اللہ کی توفیق سے ہی کرے ہیں، لہذا اگر ہم اس ماہ میں کوئی بھی نیکی کا کام کر سکے ہوں گے تو اس پر اگر غور فکر دل سے کرے ہوں گے تو اللہ اس کو ہمارے لیے نیک عمل کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے اعمال نامے میں اس کو درج فرما دے. جو بھی عمل کریں اس کے لحاظ سے ہمارے دل میں کچھ بھی غرور نہ آنا پائے. جیسا انسان زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے، جیسا زکوٰۃ کا مال نکالتے رہتے اور نماز روزے بغیر نماز پڑھتے رہتے، انسان کے اندر ایک تکبر کا لحاظ سے وہ نہیں آنا ہے انسان کے اندر. جو بھی نیک عمل کرے اللہ کی توفیق سے کرے، اگر گناہ سے بھی بچے تو اللہ کی توفیق سے بچے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور آپ مطلب جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، ان کے دل اس خیال سے یہ خیال سے کانپ اٹھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف سے پکڑنا آئے. جیسا صحابہ
नेक अमल करते थे फिर भी डरते थे। क्या मतलब हमारा जो भी करे अमल वो कबूल हुआ नहीं हुआ, इसलिए सहाबा का ये शेवा था कि रमज़ान आने के लिए 6 महीने दुआ करते थे। फिर उसके बाद अगर रमज़ान गुज़र जाता तो फिर 6 महीने मतलब 5 महीने रमज़ान के लिए दुआ करते थे, फिर गुज़र गए बाद में 6 महीने जो भी नेक अमल करे उसके कबूलियत के लिए दुआ करते थे। कि हमें भी चाहिए कि अल्लाह से दिल में गुरूर नहीं आए, जैसा जो भी अमल नेक अमल करे हैं उसके कबूलियत के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करना है। जो भी हक था अल्लाह के यहाँ से अदा नहीं हो सका, जितना हक अदा करना है हमें रमज़ान का, वो हक अदा नहीं हो सका, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपनी रहमत के लिहाज से हमारे जो भी अमल है उसे कबूल व मंजूर फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अतूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Bueno, café.